మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? సో what was our last discussion? I think classification of contracts, right? Classification of contracts on different basis, on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of execution. That means performance. Execution is nothing but performance. So simply let's quickly revise what we have already completed in the previous sessions. So first of all, కాంట్రాక్ట్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారో డిస్కస్ చేసాం. 7 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫర్, సెకండ్ వన్ యాక్సెప్టెన్స్. ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ గివ్స్ రైజ్ టు ప్రామిస్, ప్రామిస్ ప్లస్ గివ్స్ రైజ్ టు అగ్రిమెంట్, అగ్రిమెంట్ ప్లస్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. This is the construction of contract. And later we discussed about section 10 of Indian Contract Act 1872. So what is section 10 ma? Section 10 purports the essential elements of valid contract. That is section 10 of IC Act 1872. So in section 10, how many elements are there? Totally 10 elements are there. So we have discussed, I think separate notes I have given for these 10 elements. No? So after that, classification of contracts. On the basis of validity, how many contracts are there? First one, valid contract. Second one, void agreement. Third one, void contract. Fourth one, voidable contract. Fifth one, illegal agreement or contract. Agreement. Sixth one, unenforceable contracts. So valid contract score 10 by 10. Void agreement score always 9 or 8 or 7 or 6 like that. Void contract once upon a time 10 by 10, but after that 9 or 8 or 7 like that. And voidable contract. Voidable contract is a contract which can be enforced at the option of one or more of the parties, but not at the option of other or others. సో ఎవరు ఈ వన్ ఆర్ మోర్, ఎవరు అదర్ ఆర్ అదర్స్ నేను చెప్పాను. డిపి, ఏపీ గుర్తుందా? డిపి మీన్స్ డిఫాల్టింగ్ పార్టీ, ఏపీ మీన్స్ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ. డిఫాల్టింగ్ పార్టీ is the party who commits crime or who commits default simply. Aggrieved party is the party who suffers loss due to that default. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఇల్లీగల్ అగ్రిమెంట్. ఇల్లీగల్ మీనింగ్ చెప్పాను గుర్తుందా? I is equal to U plus CC. U means unlawful, CC means crime component. What is crime component? Which involves injury to a person or person's property. So just because you are acting against a law, it will not become illegal. It is just unlawful. మీరు ఒక లాకి అగెన్స్ట్గా బిహేవ్ చేస్తే అది ఇల్లీగల్ అవ్వదు, అన్లాఫుల్ అవుతుంది. ఆ బిహేవియర్లో క్రైమ్ కాంపోనెంట్ ఉంటే అది ఇల్లీగల్ అవుతుంది. అవునా? Last one, unenforceable contracts. Unenforceable contracts are good in substance, but they are suffering with some legal defects, kind of lack of signature, lack of stamp value, lack of proper proofs, kind of thing. So ఇది unenforceable contracts. After that, classification of contracts on the basis of formation: express contract, implied contract, tacit contract, quasi contract, e-contracts. So express contract, contract which is formed by words spoken or written. సో మాటలు, ఆ మాటలు ఎలానే ఉండొచ్చు. స్పోకెన్ మాటల రూపంలో ఉండొచ్చు, దట్ మీన్స్ ఆడిబుల్ ఆడియో ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు, ఆర్ రిటర్న్ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్. ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఆపోజిట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్. దట్ మీన్స్ ఏ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ వితౌట్ ఎనీ వర్డ్స్. సార్, హౌ కుడ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ విల్ ఫార్మ్ వితౌట్ ఎనీ వర్డ్స్? బై బిహేవియర్. Conduct means behavior. Okay, so the same kind of implied contract will be called as tacit contract as per English law. Tacit means silent. Come again. What is silent? Tacit means silent in English law. So implied contract, tacit contract, both are one and the same. But implied contract nomenclature we are using in Indian Contract Act 1872. Tacit contract nomenclature we are using in English law. That is the only difference. అర్థం కలదా?
ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అన్నా టాసిట్ కాంట్రాక్ట్ అన్నా ఒకటే, జిడ్డు మొహాలు వేసుకొని చూస్తున్నారు. ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్లో వాడతారు ఆ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ లాలో టాసిట్ కాంట్రాక్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ వాడతారు, అదే నేను చెప్పింది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. క్వాజీ కాంట్రాక్ట్, క్వాజీ మీన్స్ అన్రియల్. క్వాజీ మీన్స్ వాట్? అన్రియల్. సో కాంట్రాక్టింగ్ పార్టీస్ మధ్య కాంట్రాక్ట్ లేదు, లేకపోయినా నువ్వు కాంట్రాక్ట్ ఉన్నట్టుగా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, దాన్నే క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటారు. దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా? క్వాజీ కాంట్రాక్ట్. హూ విల్ క్రియేట్ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్? Law will create. On what basis, or on the basis of which principle? Principle of unjust enrichment. So what does this principle of unjust enrichment is saying means? No one should enrich himself at the cost of others. That's it. E-contracts which formed via internet, that's it. After that, classification of contracts on the basis of performance. Two types are there: executed contracts, executory contracts. Executed means completed, executory means pending, that's it. Executed, completed, that's it. Executory, pending. If the pending of the work is from only one person's point of view, then it is called as unilateral contract. Pending work exists from both the contracting parties, it is bilateral contract. Pending work exists from multiple parties that are there in the contract, it is called as multilateral contract. So ఇది ఇన్ని రోజులు మనం డిస్కస్ చేసింది, అంతేనా? అంతేగా, వెన్స్డే రోజు మన క్లాస్ జరిగింది, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే నేను రాలేదు, అంతే కదా. థర్స్డే మీకు హాలిడే కదా. సో నౌ లెట్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ చాప్టర్. దాంతో మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. కొత్త చాప్టర్ అమ్మా, ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. సో వెరీ సింపుల్ టాపిక్, లిజన్. మీరు నోట్సెస్ ఏం రిఫర్ చేయొద్దు, ఫస్ట్ చెప్పే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, నోట్స్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆఫర్కు ఇంకో పేరే ప్రపోజల్. ఆఫర్లో ఇద్దరు పార్టీస్ ఉంటారు, ఆఫర్ ఆర్ ఆఫరీ. ఆఫర్కు ఇంకో పేరేం చెప్పాను? ప్రపోజల్. సో ఆఫర్లో పార్టీస్ని ఆఫర్ ఆర్ ఆఫరీ అన్నప్పుడు, మరి ప్రపోజల్లో పార్టీస్ని ప్రపోజర్, అంతే. సార్ హూ ఈజ్ ఆఫర్ ఆర్ హూ ఈజ్ ఆఫరీ? వన్ హూ ఈజ్ గివింగ్ ద ఆఫర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫర్ ఆర్. వన్ హూ ఈజ్ రిసీవింగ్ ద ఆఫర్, say for example, if I am giving an offer to you, I am an offeror, you are all offerees. I have other name also, proposer. You also have other names, proposee. That's it. Many people will confuse between these two terminologies. Very simple. Offeror or proposer. Offeree or proposee. Why? Because offer can also be called with other name called proposal. That's it. So what is the definition of offer according to Indian Contract Act 1872? Very simple. When one person signifies his intention to another person. Sir, what is meant by signify? Communicates. Signify ante ardham entama? Communicate cheyadam. Evaru? One person. Evariki? Another person ki. Ante ఖచ్చితంగా ఆఫర్ అంటే ఇద్దరు ఉండాలి. ఆఫరే కాదు, కాంట్రాక్ట్లో ఇద్దరు ఉండాలి కదా. మీరు ఇందాక కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్లో 7 స్టెప్స్ ఉంటాయన్నారు కదా, అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆఫరే. సో కాంట్రాక్ట్లో ఇద్దరు పార్టీస్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫర్లో కూడా ఇద్దరు పార్టీస్ ఉండాలి. సో వన్ పర్సన్ సిగ్నిఫైస్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే ఒక పర్సన్ సిగ్నిఫై అంటే ఏం చెప్పాను? కమ్యూనికేట్స్. ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు? తన ఇంటెన్షన్ని, తన విల్లింగ్నెస్ని. intention or willingness. Okay, when one person signifies his intention to another person. Okay sir, oka person inko person ki edo communicate chestunnadu. Very simple, vinandi. Say for example, P1 person 1, okay, P2 person 2. Okay, this person is signifying. Signifies means what? Communicating to another person. Sir, what should be communicated, sir? His intention. Intention can also be called as willingness. Okay, so listen carefully.
వెన్ వన్ పర్సన్ సిగ్నిఫైస్ హిస్ ఇంటెన్షన్ టు అనదర్ పర్సన్, ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్కి తన విల్లింగ్నెస్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు. ఎలాంటి ఉద్దేశంతో కమ్యూనికేట్ చేయాలో తెలుసా? విత్ ఏ వ్యూ టు అబ్టైన్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్. దట్ మీన్స్ వెనెవర్ P1 ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ P2, ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క P2 యొక్క వాడి ఇంటెన్షన్ని, అంటే నేను ఒక పని చేస్తున్నాను దానికి నువ్వేమంటావు, ఎస్సా నోనా, అంటే ఆ ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉండాలంటే జోవియల్గా ఉండకూడదు. ఆ ఇంటెన్షన్ సీరియస్గా ఉండాలి. సీరియస్గా అంటే మొహం మేకులా పెట్టుకున్నాను కాదు. సీరియస్గా అంటే అర్థం ఏంటంటే లీగల్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసుకునేలా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? లీగల్ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసుకునేలా. సార్ మాకు ఇది అర్థం కాలేదు సార్, లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అటెండెడ్ ద ప్రీవియస్ సెషన్స్ అండ్ ఆల్, I think in one session I have dedicated the whole discussion regarding classification of agreements. Social agreements, domestic agreements, political agreements, commercial agreement. ఆ డిస్కషన్లో నేను మీకు చెప్పా లీగల్ ఇంటెన్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటో. ఇప్పుడు యూజువల్గా మీ ఫాదర్ మీకు నువ్వు సిఏ ఫౌండేషన్ పాస్ అయితే నీకు బైక్ కొనిస్తా అన్నారమ్మా, అంతే. ఆ మాటే చెప్పారు. నువ్వు కూడా దాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్నావు, సిఏ ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యావు. మీ ఫాదర్ యాజ్ యూజువల్గా బైక్ కొనివ్వలేదు. ఇప్పుడేంటి, నువ్వు మీ ఫాదర్ మీద కేసు ఫైల్ చేయగలవా? చేయలేవు. ఎందుకంటే మీకేం లేదు, సిగ్గులేదా? ఏం లేదంటే లీగల్ ఇంటెన్షన్ లేదు. ఏం లేదమ్మా, మీ ఇద్దరి మధ్య అంటే మీకు మీ ఫాదర్కి మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా, ఆ అగ్రిమెంట్లో ఎల్ఈ లేదు, లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటే ఏం లేదమ్మా, మీరు అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న టైంలోనే మీరు ఏదైతే చెప్పారో అది మీరు ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ బై యువర్ వర్డ్స్. చెయ్యకపోతే నేను కోర్టుకు వెళ్ళైనా సరే దీన్ని చేయించుకుంటా, ఎన్ఫోర్స్ చేయించుకుంటా అనేటువంటి మీ సీరియస్నెస్ని చెప్పాలి. దాన్నే లీగల్ ఇంటెన్షన్ అంటారు. లీగల్ ఇంటెన్షన్ అంటే ఏదో పెద్ద ఏదో వేరే ఇంటెన్షన్ ఏం కాదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్ట్రేంజర్తో నువ్వు జోవియల్గా మాట్లాడతావా, వాడితో సరసాలు ఆడతావా, జోకులు వేస్తావా? ఎందుకంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు స్ట్రేంజర్కి ఒక మాట చెప్పావు అనుకో, దాని అర్థం సీరియస్ ఇంటెన్షన్తోనే చెప్పుంటావు. ఎందుకంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫ్రెండ్తో నువ్వు జోక్ వేయొచ్చు, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు జోవియల్గా చెప్పొచ్చు, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు సీరియస్గా చెప్పొచ్చు. కానీ స్ట్రేంజర్తో అలా కాదుగా. జస్ట్ లైక్ దట్ ఇలాగే ఇక్కడ కూడా లీగల్ ఇంటెన్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అంటే అర్థం సింపుల్. ఎక్కువ దీన్ని మీరు టఫ్ చేసుకోవద్దు. లీగల్ ఇంటెన్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అంటే అర్థం ఏం లేదు. మీరు ఒక మాట చెప్పారు కదా, మీరు ఒక ప్రామిస్ ఇస్తారు కదా, ఆ ప్రామిస్ గనక మీరు చేయాల్సిన పని చేసిన తర్వాత ఫుల్ఫిల్ చేసుకోకపోతే నేను కోర్టుకు వెళ్ళైనా సరే దీన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయించుకుంటాను అనే మాటని కమ్యూనికేట్ చేయడం. మీ ఫాదర్ మీకేమిస్తానని చెప్పారు, అది ప్రామిస్, ఆయన మాట. ఇప్పుడు నువ్వు జస్ట్ దాన్ని విని ఊరుకొని సీరియస్గా తీసుకొని చదివేసావు అనుకో, ఏం జరగదు, నువ్వేం చేయలేవు. అలా కాదు, మీ ఫాదర్ ఎప్పుడైతే బైక్ కొనిస్తానని చెప్పారో, డాడీ నిజంగా కొనిస్తావా? ఒకవేళ నువ్వు నిజంగా కొనివ్వకపోతే నేను ఈ ప్రామిస్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళగలను, కోర్టుకు వెళ్ళగలనని మీరు చెప్పారనుకోండి, దాన్ని లీగల్ ఇంటెన్షన్ అంటారు. ఒకవేళ మీరు ఇదే మాట చెప్తే ఏం జరుగుద్ది ఆ తర్వాత, బట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే, ఓకేనా? డోంట్ ట్రై దిస్ ఎట్ హోమ్. దీస్ స్టంట్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై హోమ్లెస్ పీపుల్. అదే కదమ్మా, కొంపలోకి రాణిస్తారేంట్రా నిన్ను మేపడమే ఎక్కువ అనుకుంటే ఏంట్రా, బండి కొనివ్వకపోతే కోర్టుకు పోతావా, ఇది నా కొడుకు కాళ్ళు ఎరగొడతా అంట. సో అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఫనీ ఇంటెన్షన్. సో ఇది లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటే మీరు ఒక ప్రామిస్లో ఉన్నారనుకోండి అమ్మా, అవతల పర్సన్కి అరే నువ్వు ఊరికే మాట చెప్పడం కాదు, నువ్వు గనక ఇచ్చిన మాట తప్పితే నేను దీన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయించుకోవడానికి ఎక్కడికి కూడా వెళ్తాను, కోర్టుకు వెళ్తాను. ఈ మ్యాటర్ని గనక మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తే చాలు, దాన్నే ఎల్ఈ అంటారు. ఏమంటారు? ఈ ఎల్ఈ ఎక్కడ ఉండదు, సోషల్ అండ్ డొమెస్టిక్లో ఉండదు.
ఎప్పుడు ఉంటుంది? మెన్షన్ చేస్తే ఉంటుంది. ఎక్కడ అసలు ఏం చేసినా ఉండదు? పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్లో. ఎక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది? కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్లో. మీకు అర్థమవుతుందా? సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీ అమ్మా. మీరు దాన్ని కాంప్లికేట్ చేయకుండా ఒక కాన్సెప్ట్కి ఇంకో కాన్సెప్ట్ కోరిలేట్ చేసుకున్నారనుకోండి, చాలా ఈజీ, ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. అలా ఇక్కడ కూడా ఆఫర్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్కి వాడి ఇంటెన్షన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు. ఇంటెన్షన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ లీగల్ రిలేషన్ ఖచ్చితంగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండాలి. అంటే ఆఫర్ ఇచ్చే పర్సన్ ఉన్నాడు కదా, అదే ఆఫర్ ఆరు లేదా ప్రపోజర్ అంటున్నాం కదా, ఆ ప్రపోజర్ జోవియల్ ఇంటెన్షన్తో ఉండాలా, సీరియస్ ఇంటెన్షన్తో ఉండాలా? సీరియస్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏ సీరియస్? ఫేస్ సీరియస్ కాదు, లీగల్ సీరియస్నెస్. అది నా పాయింట్. సీరియస్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? లీగల్ సీరియస్నెస్. లీగల్ సీరియస్నెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? నేను చెప్పేది ఏదో జోక్గా చెప్పట్లేదురా, నువ్వు కనుక చేయకపోతే ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళగలను నేను. అది లీగల్ సీరియస్నెస్ అంటే. మీకు అర్థమవుతుందా? సో వెన్ వన్ పర్సన్ signifies his intention to another person with a view to obtain the assent of the other person. మెయిన్ పాయింట్ ఇది. ఎదుటి పర్సన్ యొక్క అసెంట్. సార్ అసెంట్ అంటే ఏంటి? కన్సెంట్. అసెంట్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? కన్సెంట్. సో పలానా పని నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నువ్వేమంటావు? వాట్ డూ యూ సే? ఎస్ ఆర్ నో. నా దగ్గర కారు ఉంది, కొంటావా? నీ దగ్గర ఇల్లు ఉంది, అమ్ముతావా? సినిమాకి వెళ్తున్నా, వస్తావా? ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆఫర్స్. యూ కెన్ సే ఎస్ ఆర్ నో. వాడు నీకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి నీ ఇంటెన్షన్ అడుగుతున్నాడు, నువ్వేమంటావు? ఎస్ అంటావా, నో అంటావా అని. అదే ఆఫర్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఇందులో టూ పార్టీస్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు, కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, విత్ ఏ వ్యూ టు అబ్టైనింగ్ ద అసెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇదే కీ పాయింట్స్ ఆఫర్ డెఫినేషన్ మొత్తం మీద. When one person signifies his willingness to another person, okay, with a view to obtain the assent of the other to such an act or abstinence. That means act means positive, ఒక పని చేద్దామని. అబ్స్టినెన్స్ అంటే నెగిటివ్. నెగిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పని చేయకుండా ఉండడానికి. సార్ ఎవరైనా పని చేయకుండా ఉండడానికి ఆఫర్ ఇస్తారా? ఇస్తారు. దాన్ని నెగిటివ్ ఆఫర్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్, పని చేయకుండా ఎవరైనా ఆఫర్ ఇస్తారా? మరి మీరు జోక్గా చెప్తారు. ఇస్తారమ్మా, ఎలా చెప్పనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పక్కన ఒక 1 ఎకర్ ల్యాండ్, ఖాళీ ల్యాండ్ ఉందనుకోండి. ఎస్ఆర్ నగర్ కమర్షియల్ ఏరియా కదా, కాదా? చారిటబుల్ ఏరియానా? ఫుల్ కమర్షియల్ ఏరియా కదమ్మా. ఇక్కడ 1 ఎకర్ ల్యాండ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా చాలామంది దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు, కొనుక్కోవడానికి కానీ లీజుకి కానీ. ఆబ్వియస్లీ చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. 1 ఎకర్ ల్యాండ్ ఉందంటే లైఫ్ సెట్, నీకు ఇంకా ఏ పని చేయక్కర్లేదు. సరే 1 ఎకర్ ల్యాండ్ ఉందమ్మా, దాని ఓనర్ నువ్వే కాసేపు. యు ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ 1 ఎకర్ ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఎస్ఆర్ నగర్, ప్రైమ్ ఏరియా ఆఫ్ ఎస్ఆర్ నగర్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నౌ లిజన్. ఒకళ్ళు నీకు ఒక ప్రపోజల్తో అప్రోచ్ అయ్యారు. ఏమని అప్రోచ్ అయ్యారంటే, సార్ ఈ ల్యాండ్ మాకు 10 yearsకి రెంట్కి కావాలి, లీజ్ పర్పస్కి. మేము పర్ మంత్ 10 lakhs రెంట్ పే చేస్తాం అని నీకు ప్రపోజల్ పెట్టారు. ఓకే, నువ్వేం చేసావంటే, ఏంటి 1 ఎకర్ ల్యాండ్కి 10 lakhs ఏనా? లేదు, నాకు అట్లీస్ట్ 15 lakhs అన్నా కావాలి, నీ ప్రపోజల్ నాకు వద్దు అని నువ్వు రిజెక్ట్ చేసావు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఫాలో అవుతున్నారా? మీకేముంది? మిమ్మల్ని ఎవరో అప్రోచ్ అయ్యారు. ఏంటా ప్రపోజలు? ఆ 1 ఎకర్ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇస్తానంటే నెలకి ఎంత ఇస్తారు రెంట్? 10 lakhs రెంట్ ఇస్తారు. మీరేమన్నారు దానికి? నాకు 10 సరిపోదు, 15 కావాలని అన్నారు. వాడు ఇప్పుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు, ఏంట్రా 15 అంటున్నాడు, ఏరియా మంచి డిమాండింగ్ ఏరియాలా ఉంది, ఒకసారి ఏరియా మీద సర్వే చేయాలి. ఎలాంటి ఏరియా ఇది? స్టూడెంట్ ఇంటెన్సివ్ ఏరియానా, లైక్ కమర్షియల్ ఏరియానా, మన ప్రపోజల్కి ఇది సెట్ అవుతుందా అనేది వాడు సర్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అందుకే నీకు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాడు. ఏంటా ప్రపోజల్ అంటే, సార్ ఒక 6 months, ఎన్ని మంత్స్? మీరు ఈ ల్యాండ్ ఎవ్వరికీ రెంట్కి ఇవ్వకూడదు, అమ్మకూడదు. 6 months నా కోసం హోల్డ్ చేస్తే నేను మీకు 40 lakhs ఇస్తా. ఎంత అంటే ఆ పార్టీ నీకు ఆఫర్ ఇచ్చేది దేనికమ్మా? 40 lakhs ఇస్తుంది. దేనికి? ఈ 6 నెలలు వాడు ఏం చేస్తాడు? గడ్డి బిగుతాడా? 6 నెలలు ఎందుకు?
వాడికి ఆ బిజినెస్కి తగ్గట్టుగా ఈ ఏరియా ఉందా లేదా, కమర్షియల్ ఫిట్నెస్ అంటారు, అది చెక్ చేసుకుంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఒక షాపింగ్ మాల్ కట్టాలనుకుంటున్నాడు అనుకో, ఇక్కడ కడితే ఎవడొస్తాడు షాపింగ్ మాల్? షాపింగ్ మాల్ ఇక్కడ కాదు, మెయిన్ రోడ్డుకి అడ్జసెంట్గా ఉండేలా కట్టుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా వాడికి ఏదో వాడి ప్రపోజల్కి ఇది ఫిట్ అవుతుందా లేదా, కమర్షియల్ వైబిలిటీ టెస్ట్ అంటారు దీన్నే, సివిటి అంటారు. రియల్ ఎస్టేట్లో చేస్తారమ్మా ఇవి. ఈ సివిటీకి వాడికి ఎంత టైం కావాలి? 6 months. ఇప్పుడు వాడు మొత్తం సివిటీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లోపు నువ్వు ల్యాండ్ వేరే వాడికి అమ్మేసినా, వేరే వాడికి రెంట్కి ఇచ్చినా, వాడు చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా పోతుందిగా. అందుకే వాడు బ్లాక్ చేసుకుంటున్నాడు. నిన్నేమంటున్నాడు? 6 నెలలు నువ్వు ఎవ్వరికి అమ్మకూడదు, నాకు అమ్మొద్దులే, నాకు రెంట్కి ఇవ్వద్దు. నువ్వేదో 10 లక్షలు అంటున్నావు, 15 lakhs, సారీ 15 lakhs అంటున్నావు, నేనేమో 10 ఉన్నాను. ఓకే, మన ఒరిజినల్ అగ్రిమెంట్ పక్కన పెట్టేసేయి, ఇది ఫ్రెష్ అగ్రిమెంట్. ఏంటి ఫ్రెష్ అగ్రిమెంట్? 6 months నువ్వు సేల్ చేయకుండా ఉంటే మనీ ఎంత ఇస్తాడమ్మా వాడు? 40 lakhs. 6 నెలల తర్వాత ఆ 40 లక్షలు అడిగి ఇచ్చేయాలా నువ్వు? లేదు, అవి నీకే. మరి ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆ 40 లక్షలు నీకు? జస్ట్ బికాజ్ నువ్వు ఒక పని చేయకుండా ఉన్నందుకు. ఏం పని చేయకుండా ఉన్నావు? అమ్మకుండా ఉన్నావు. అంటే దీన్నే అబ్స్టినెన్స్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? నాట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. అంటే ఏమీ చేయకుండా ఉన్నందుకు కూడా డబ్బులు వస్తాయి. ఏమీ చేయకుండా ఉన్నందుకు కూడా డబ్బులు వస్తాయి. మీకు ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, సెలబ్రిటీస్ ఈ మీడియా హౌసెస్తో అగ్రిమెంట్స్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఉన్నారమ్మా, దయచేసి ఎవరైనా అడగొద్దు, తెలుసా, సినిమా డైరెక్టర్. ఆయన ఎక్కువ మూవీస్ ఈ హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ అని ఒక బ్యానర్ ఉంది, ఆ బ్యానర్ కిందే చేస్తారు. ఎందుకు అంటే ఆ హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ వాళ్ళు ఈయన యొక్క స్టోరీస్ని, డేట్స్ని ముందుగానే బ్లాక్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడో జూలై టైంలో, జూలై అని ఒక మూవీ వచ్చింది చూసారా, ఆ టైంలో అల్లు అర్జున్ తీశారు కదా ఆ సినిమా. హిట్ అయిన తర్వాత ఆయన పేరు ఏదో ఉంటుంది, బట్టతల ఒక అతను, ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ని 4 years బుక్ చేసుకున్నాడు. అంటే ఈ 4 సంవత్సరాల్లో నీకు ఏ థాట్ వచ్చినా, సినిమా తీస్తావుగా ఎవరితోనో, ఆ తీసే సినిమా నాతోనే తీయాలి, నా బ్యానర్ కిందే తీయాలి, అది ఆయన అగ్రిమెంట్. లేదా అసలు ఎవరితోనూ సినిమా తీయకూడదు. ఇదేగా అబ్స్టినెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4 సంవత్సరాలు త్రివిక్రమ్ తినేసి కూర్చున్నా ఆయన ఏమండు, కానీ సినిమా తీస్తే మాత్రం ఆయన బ్యానర్ కిందే తీయాలి. అంటే ఏంటి? ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్. నువ్వు కూడా అదేగా చెప్తున్నావు ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఓనర్కి. వాడు ఏమంటున్నాడమ్మా, టెనెంట్ నీ దగ్గరికి వచ్చి, ల్యాండ్ ఎవరికి అమ్మొద్దు, లైఫ్లో ఎవరికి అమ్మొద్దు అని చెప్తున్నాడా? ముష్టి 6 నెలలు, జస్ట్ ఒక 6 నెలలు నువ్వు అమ్మకుండా ఉన్నందుకు 40 లక్షలు ఇస్తున్నాడు. మంచి డీలే కదా. 6 నెలల తర్వాత ల్యాండ్ అమ్మాలనుకుంటే అమ్మేసుకో, రెంట్కి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చేసుకో, నీ ఇష్టం. ఈ 6 నెలలు హోల్డ్ చేసినందుకు, అంటే నువ్వు ఏ పని చేయకుండా ఉన్నందుకు డబ్బులు ఇస్తారు. దాన్నే అబ్స్టినెన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? అబ్స్టినెన్స్ అంటే నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్ది ఏంటి? విల్లింగ్నెస్ టు డూ సంథింగ్. అంటే టు డూ అంటే పాజిటివ్, పని చేయడానికి ఇస్తారు ఆఫర్. టు డూ. అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అంటే పని చేయకుండా ఉన్నందుకు ఆఫర్ ఇస్తారు. సారీ, పని చేయకుండా ఉండాలని ఆఫర్ ఇస్తారు. పని చేయకుండా ఉండడం అంటే నెగిటివ్. వర్క్ చేయకుండా ఉండడం అంటే ఏంటమ్మా అర్థం? నెగిటివ్. సో ఆఫర్ క్యాన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆఫర్. కమ్ అగైన్. ఆఫర్లో ఎంతమంది ఉంటారు? 2. పేర్లేంటి? ఆఫర్ ఆర్ ఆఫరీ. ఇంకో పేర్లు ప్రపోజ్ ఆర్ ప్రపోజీ. ఈ ఆఫర్ ఆర్ ఏం చేస్తాడు? ఆఫరీకి తన ఇంటెన్షన్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు. ఆ ఇంటెన్షన్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. పాజిటివ్ అంటే పని చేద్దామని, నెగిటివ్ అంటే పని చెయ్యొద్దని. సార్ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు సార్. ఏముందమ్మా, నా దగ్గర కారు ఉంది, కొంటావా? అయిపోయింది. టు డూ, డూయింగే కదా. ఐ హ్యావ్ మై కార్, ఆర్ యూ రెడీ అండ్ విల్లింగ్ టు పర్చేజ్ మై కార్ అట్ 10 lakhs ఆర్ 5 lakhs, ఏదో రేటు కార్ బట్టి. సో ఇది డూయింగ్ సంథింగ్, అది పాజిటివ్. నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ అంటే అబ్స్టినెన్స్. ఈ ఇచ్చే ఆఫర్, ఇచ్చే కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండాలమ్మా? లీగల్ ఇంటెన్షన్తో ఉండాలి. అలాగే ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ఎసెంట్ తీసుకునేలా ఉండాలి. ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ఎసెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడి యొక్క కన్సెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క కన్సెంట్తో సంబంధం లేకుండా నువ్వు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ని కమ్యూనికేట్ చేసావు అనుకో, అది ఆఫర్ అవ్వదు.
ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి బట్టలు కొనుక్కోవడానికి షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళారు. ఒక షర్టో ట్రౌజర్ ఏదో చూపించి ఇది బాగుందా అని అడిగావు. ఇప్పుడేంటి, బాగుందంటే కొనేస్తావా? బాగాలేదంటే కొనడం ఆపేస్తావా? అల్టిమేట్గా కొనాలా వద్దా డెసిషన్ నీది. మరి నువ్వు ఎందుకు అడుగుతున్నావు నీ ఫ్రెండ్ని? ఊరికే ఒపీనియన్. అదేంటిదమ్మా అది? అది ఆఫర్ అవ్వదు. అదేమవ్వదు. ఎందుకంటే నువ్వు జస్ట్ ఒపీనియన్ మాత్రమే అడుగుతున్నావు. ఈ షర్ట్ ఎలా ఉంది, లేదా ఈ ట్రౌజర్ ఎలా ఉంది, ఇంకోటి అది ఎలా ఉంది, జస్ట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ అంతే. వాళ్ళకి నచ్చింది నీకు నచ్చకపోవచ్చు, లేదా నీకు నచ్చింది వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు. ఇదంతా కూడా పర్స్పెక్టివ్, డిఫరెంట్ ఇంటెన్షన్స్ అనమాట. కానీ ఆఫర్ అలా ఉండకూడదు. విత్ ఏ వ్యూ టు అప్టైన్ ద ఎసెంట్. దీన్ని మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఏంది? విత్ ఏ వ్యూ టు అప్టైనింగ్ ద ఎసెంట్ని. ఎందుకంటే ఆఫర్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఇవ్వాలంటే ఎదుటి పర్సన్ యొక్క పర్మిషన్. ఎసెంట్ అంటే కన్సెంట్ అనమాట. కావాలంటే రాసుకోండి. కన్సెంట్, ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క కన్సెంట్ని తీసుకునేలా ఉండాలి. దెన్ హీ సెట్ టు మేక్ ఏ ప్రపోజల్. దాన్ని మీరేమంటారు? ప్రపోజల్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఏమేమి ఎసెన్షియల్స్ ఉండాలి ఆఫర్లో అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫర్ మస్ట్ బీ కమ్యూనికేటెడ్ టు ద అదర్ పార్టీ. ఆఫర్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎదుటి పర్సన్కి మీరు ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. లెటర్లో కానీ, వర్డ్స్ స్పోకెన్, మాట్లాడడం ద్వారా కానీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. మీరేం కమ్యూనికేట్ చేయకుండా బర్రెకళ్ళు వేసుకొని చూసి నా కళ్ళల్లో ఏముందో చదువు, ఇలాంటి సొల్లు డైలాగులు చెప్పకూడదు. ఇన్ని రోజుల నుంచి నాతో ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతున్నావు, ఇప్పటికీ నా కళ్ళల్లో ఏముందో తెలియట్లేదా, నా తల్లో పేలు చూడలేదా, ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఏవో అంటే కుదరదమ్మా. అంటే ఆఫర్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు అదర్ పార్టీ. అంటే ఏది మ్యాండేటరీ ఇక్కడ? అమ్మ మస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? మస్ట్ మీన్స్ వాట్? కంపల్సరీ. మస్ట్ బీ కమ్యూనికేటెడ్ అంటే ఏది కంపల్సరీ? కమ్యూనికేషన్ కంపల్సరీ. ఏది కమ్యూనికేట్ చేయాలి? ఆఫర్ని. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ వన్, ఆఫర్ మస్ట్ బీ మేడ్ విత్ ఏ వ్యూ టు అప్టైన్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆఫరీ. అదే ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది అదే. ఆఫర్ ఎప్పుడూ కూడా ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క పర్మిషన్ కనుక్కోవడం కోసం మీరు ఇవ్వాలి. వాడు ఏం చెప్పినా నాకు ఫరక్ పడదు అని అనుకుంటే అది ఆఫర్ కాదు. ఇందాక మీరు బట్టల షాప్కి మీ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళినప్పుడు ఒక షర్ట్ ఏదో చూపించి ఇది బాగుందా అన్నారు. మీరు జస్ట్ అతన్ని ఒపీనియన్ అడుగుతున్నారు తప్ప వాడు బాగుంది అన్నంత మాత్రాన కొనేరు, బాగాలేదు అన్నంత మాత్రాన కొనడం ఆపేయరు. యు ఆర్ జస్ట్ ఎంక్వైరింగ్ అబౌట్ ఒపీనియన్. దట్ విల్ నాట్ బికమ్ ఆఫర్. ఆఫర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఎదుటి పర్సన్ యొక్క కన్సెంట్, పర్మిషన్. నేను సినిమాకి వెళ్తున్నా వస్తావా, ఇది పర్మిషన్ అడగడం. కార్ అమ్ముతా కొంటావా, కొంప ఉంది కొంటావా, అదే హౌస్ అంటారు కదమ్మా. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆఫర్. మూడోది, ద ఆఫర్ మస్ట్ హ్యావ్ ఇట్స్ టర్మ్స్ డిఫినెట్ అండ్ క్లియర్. అంటే ఇండెఫినెట్గా ఉండకూడదు, డెఫినెట్గా ఉండాలి. అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? డెఫినెట్ అండ్ క్లియర్ అంటే అంబిగ్యూటీ ఉండకూడదు, వేగ్నెస్ ఉండకూడదు, ఎంబారసింగ్గా ఉండకూడదు. అది పాయింట్. సో ఆఫర్ మస్ట్ బి డెఫినెట్ అండ్ క్లియర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కార్ కొంటావా అని అడగడం ఇండెఫినెట్ ఆఫర్, అది డెఫినెట్ ఆఫర్ కాదు. ఎందుకంటే కార్ కొంటావా అన్నావు, ఇప్పుడు 4 చక్రాలు ఉన్నది ఏదైనా కారే అవ్వచ్చుగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజీ గ్లాస్టర్కి మారుతి 800కి ఒకటే ప్రైస్ ట్యాగ్ ఉండదుగా, కానీ రెండు కార్లేగా. మారుతి 800 లెస్ దాన్ 1 lakh దొరుకుతుంది, ఎంజీ గ్లాస్టర్ మీకు 50-60 లక్షలు పడుతుంది. రెండు కార్లే, కానీ రెండు ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్లు కాదు. అలాగే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ కొంటావా అని అడిగారు అంతే. ఎప్పటిలోపు, డేట్ ఏమైనా చెప్తున్నావా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ డేట్ ఎంత? 23rd March. నువ్వు ఈరోజు ఇచ్చిన ఆఫర్కి ఒక 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత వాడు రెస్పాండ్ అయ్యి కొంటానన్నాడు అనుకో, అంటే నువ్వు ఒక టైం లైన్ ఏమీ చెప్పట్లేదు కదమ్మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆఫర్లో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎప్పుడు డెఫినెట్గా ఉండాలి, క్లియర్గా ఉండాలి. డెఫినెట్ అంటే ఎండ్ ఇంటర్వల్ ఉండాలి, ఎండ్ ఇంటర్వల్, క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఉండాలి, అండ్ క్లియర్గా ఉండాలి. అట్లీస్ట్ ఎండ్ ఇంటర్వల్ నువ్వు చెప్పకపోయినా నీ ఇంటెన్షన్ కమ్యూనికేట్ చేసేలా ఉండాలి, డిపెండింగ్ అపాన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒకటేరా, ఆఫర్లో టర్మ్స్ ఎప్పుడు క్లియర్గా ఉండాలి, అంబిగ్యూటీ ఉండకూడదు. ఏముండకూడదు?
అంబిగ్యూటీ అంటే అర్థం ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ. అంబిగ్యూటీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ. ఒక ఆయనకి 3 ఆడపిల్లలు ఉన్నారమ్మా. ఏదో పెళ్లి సంబంధం మాటలో మా అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తా అన్నాడు. ఏ అమ్మాయి? 1, 2, 3 చెప్పాడా? పోనీ ఆయనకి ఒకటే కూతురు ఉందనుకో, మా అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తా అంటే క్లియర్. కానీ అక్కడ 3 ఉన్నారు. మరి ఎవరు? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆఫర్లో టర్మ్స్ ఎప్పుడు ఇలా ఉండకూడదు. డెఫినెట్గా ఉండాలి, క్లియర్గా ఉండాలి. అది పాయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ద ఆఫర్ మస్ట్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. ఇందాక నుంచి నేను నెత్తినోరు బాదుకుని చెప్పేది ఈ పాయింటే. ఆఫర్ ఎల్ఈని క్రియేట్ చేసేలా ఉండాలి. ఎల్ఈ అంటే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. అంటే ఏ సీరియస్నెస్ ఉండాలి ఆఫర్లో? లీగల్ సీరియస్నెస్ ఉండాలి. ఫేస్ సీరియస్నెస్ కాదు, లీగల్ సీరియస్నెస్. అంటే అర్థమేంటని చెప్పాను నేను మీకు. ఒకవేళ మీరు చెప్పిన మాట ఎన్ఫోర్స్ చేయకపోతే, ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే, అంటే మీరు అబద్ధం చెప్తే దాన్ని వాడు ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవచ్చు, కోర్టుకి. దాన్నే లీగల్ సీరియస్నెస్ అంటారు మన భాషలో. లీగల్ భాషలో ఏమంటారు? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ అంటారు, అంతే. అండ్ ఆఫర్ మస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫైనల్ విల్లింగ్నెస్ ఆఫ్ ద ఆఫరర్. ఎస్, నీ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్లో ఉండాలి. నువ్వు అంబిగ్యూటీగా నువ్వు ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీతో ఉన్నావు అనుకో, ఆఫర్ అనేటువంటి వాడు ఆబ్వియస్లీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినా కూడా మీ ఇద్దరి మధ్య ఆఫర్ క్రియేట్ అవ్వదు. అండ్ మేబీ కండిషనల్. ఎస్, మేబీ అన్నాడు. మేబీ అంటే మస్ట్ బి అన్నాడా? మేబీ అంటే ఆఫర్లో మీరు కావాలంటే కండిషన్స్ పెట్టవచ్చు. ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి, బట్ యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి అన్కండిషనల్. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ మా. అంటే కంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడే చదివేసుకుంటే 2 పాయింట్లు అర్థమైపోతాయి. అందుకు ఆఫర్లో ఏముండొచ్చు? కండిషన్స్ ఉండొచ్చు. కానీ ఎందులో కండిషన్స్ ఉండకూడదు? యాక్సెప్టెన్స్లో ఉండకూడదు. యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి అన్కండిషనల్. అది పాయింట్. ఓకేనా? ఆఫర్లో ఏముండొచ్చు? యాక్సెప్టెన్స్లో అన్కండిషనల్గా ఉండాలి. అంటే కండిషన్స్ పెట్టకూడదు. పెడితే అది కౌంటర్ ఆఫర్ అయింది, అది వేరు. ఓకే, సరే. లిజన్, లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా. ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఏ టర్మ్ ద నాన్ కాంప్లయన్స్ ఆఫ్ విచ్ వుడ్ అమౌంట్ టు యాక్సెప్టెన్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీన్ని అలా చదివితే మీకు అర్థం కాదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆఫర్ ఆర్ మస్ట్ నాట్ పుట్ బర్డెన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆన్ ఆఫరీ. దట్స్ ఇట్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్తా, ఆఫర్ ఆర్ ఆఫరీ మీద ప్రెజర్ పెట్టకూడదు, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఆ టోటల్ లైన్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఆఫర్ ఆర్ ఆఫరీ మీద ప్రెజర్ పెట్టకూడదు, అంతే. దేనికి ప్రెజర్ పెడతాడు? యాక్సెప్టెన్స్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య కొంతమంది చూస్తున్నారు కదమ్మా, వాడు లెటర్ ఇస్తాడు, ఎస్ చెప్పకపోతే ట్యాంక్ మీద నుంచి దూకుతా అంటాడు. అంటే అదేంటి? బ్లాక్మెయిలింగ్. సో అలా ఇక్కడ నువ్వు ప్రెజర్ పెట్టకూడదు. ఆఫర్ ఆర్ ఆఫరీకి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు, ఇచ్చినప్పుడు వాడికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవడానికి, అంతేగాని నువ్వు బర్డెన్ పెట్టకూడదు. సార్ బర్డెన్ అంటే ఎలా సార్? నాన్ కంప్లయన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ వుడ్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్. అంటే నువ్వు పలానా పని చెయ్యకపోతే నేను దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్గా తీసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒకరికి లెటర్ ఇవ్వండి, ఇచ్చి రేపు పొద్దున సూర్యుడు తూర్పు దిక్కున ఉదయిస్తే నువ్వు నాకు ఎస్ చెప్పావని అనుకుంటా అని అన్నాడు అనుకో, సూర్యుడు ఎప్పుడు ఏ దిక్కున వస్తాడమ్మా? నువ్వు లెటర్ ఇచ్చావని రివర్స్ గేర్ వేసుకుని అటునుంచే రారు కదమ్మా. ఇప్పుడు అలా నువ్వు ప్రెజర్ పెట్టకూడదు. కొంతమంది అంటారు కదా, కావాల్సినంత టైం తీసుకో కానీ ఒక 5 నిమిషాల్లో చెప్పు నాకు అంటారు. అలా ఉండకూడదు అనమాట. నాన్ కంప్లయన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇంకా క్రియేటివ్గా ఆలోచించి ఒకరికి లెటర్ ఇవ్వండి, ఇచ్చి రేపు పొద్దున్న కాలేజీకి రాకపోతే నాకు ఎస్ చెప్పినట్టే అనండి. ఆ అమ్మాయికి ఏదో ఇంట్లో అంట్లు తోముకునే పని ఉండి కాలేజీకి రాలేదు, నువ్వెందుకు అలా? సో అవన్నీ కూడా ప్రెజర్ పెట్టడమే కిందే వస్తాయమ్మా, అవేవి కూడా చెల్లవు. లా ఏమంటుందంటే మీరు అలాంటి కండిషన్స్ పెట్టకూడదు, పెడితే అవి చెల్లవు. కమ్ అగైన్, ఎవరు ఎవరి మీద ప్రెజర్ పెట్టకూడదు? ఆఫరర్ ఆఫరీ మీద. దేనికోసం? యాక్సెప్టెన్స్ కోసం. ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ చదవండి, మీకు కొంచెం
క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. చదవండి. ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఏ టర్మ్. లిజన్ ఆపేయండి ఒక్క నిమిషం. ఆఫర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఏ టర్మ్. ఆఫర్లో ఒక టర్మ్ ఉండకూడదంట. ఏ టర్మ్ ఉండకూడదు? నాన్ కంప్లయన్స్ ఆఫ్ విచ్ విడ్ అమౌంట్ టు యాక్సెప్టెన్స్. నువ్వు పలానా పని చెయ్యకపోతే, అమ్మ కంప్లయన్స్ అంటే ఫాలో అవ్వడం, నాన్ కంప్లయన్స్ అంటే ఫాలో అవ్వకపోవడం. మీకు అర్థమవుతుందా? కంప్లైంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫాలో అవ్వడం. నాన్ కంప్లైంట్స్ అంటే లెటర్ ఇవ్వండి, పొద్దున్న బ్రష్ చేస్తే ఎస్ చెప్పినట్టే అని చెప్పండి. ఇప్పుడు నీకు నో చెప్పడానికి గబ్బునోరు వేసుకొని తిరగాల. సో నాన్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ వుడ్ అమౌంట్స్ టు యాక్సెప్టెన్స్ ఇలా చెప్పారనుకోండి అమ్మా, అవి ఏవి కూడా చెల్లవు. మీరు యాజ్ ఏ ఆఫరర్గా ఆఫరీకి ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. దేనికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి? డిసైడ్ చేసుకోవడానికి. నువ్వు ఇలాంటి లత్కోర్ కండిషన్లు పెట్టి వాడి మీద నువ్వు ప్రెజర్ పెట్టకూడదు. అది పాయింట్ అనమాట. సో ఇది ఆఫర్ గురించి అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్, ఇది నేను చెప్పాక సెకండ్ పాయింట్ మీకు గుర్తుందా? ఆఫర్ మే బి నెగిటివ్. ఆఫర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి రా? నెగిటివ్ ఆఫర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? మా అబ్స్టినెన్స్ అని నేర్చుకున్నారే, అదే నెగిటివ్ ఆఫర్. అంటే ఆఫర్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్. ఆఫర్ ఇచ్చారు దేనికి? పని చేయమనా చేయొద్దనా? నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్. అరే బాబు నువ్వు పని చేయొద్దురా అని ఇచ్చారు ఆఫర్. మీకు చాలా ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో కూడా ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే రీసెంట్గా ఒక ఇష్యూ అయింది. ఏంటంటే ఐఆర్డిఏ పేరు విన్నారమ్మా? ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని. ఒక కేసు ఏంటంటే, కంపెనీ పేర్లు అనవసరంలే కానీ, ఆ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఐఆర్డిఏలో ఆ పదవులు ఎప్పుడూ కూడా టెంపరీ అమ్మ. 2 సంవత్సరాల నుంచి 5 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటాయి అంతే. అంటే ఐఆర్డిఏలో అక్కడ రిక్రూట్ చేసుకునే మెంబర్స్ యొక్క టెన్యూర్ అంతే ఉంటుంది, టెంపరీ టెన్యూర్. ఎప్పటికప్పుడు మెంబర్స్ మారుతూ ఉంటారు. అయితే మొన్న ఏం జరిగిందంటే, ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఐఆర్డిఏలో ఉన్న మెంబర్కి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చింది. ఏంటంటే నెక్స్ట్ 8 మంత్స్లో మీరు రిటైర్ అయిపోతారు. రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఈ పవరు పొజిషను ఏమీ ఉండవు. ఇప్పుడంటే పవర్లో ఉన్నారు, మీకు ఐఆర్డిఏలో మెంబర్షిప్ ఉంది, అదే మీరు ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. 8 నెలల తర్వాత రోడ్డు మీదకి వస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టారంటే ఆ 8 మంత్స్ టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత నా కంపెనీలో మీకు ఒక పెద్ద పొజిషన్ ఇస్తాను, పర్ మంత్ 10 lakhs శాలరీ కూడా ఇస్తానని చెప్పి కంపెనీ మెంబర్కి ఆఫర్ ఇచ్చింది. ఎవడైనా ఏం చేస్తాడు? బుద్ధునోడు ఎవడైనా ఏం చేస్తాడు? నిజమే కదా వాడు చెప్పింది, 8 months తర్వాత నువ్వు ప్లాట్ఫామ్. అదే వాడు చెప్పిన దాని మీద సంతకం పెట్టావు అనుకో, 8 months తర్వాత ఖచ్చితంగా నీకు సెక్యూర్డ్ జాబ్ ఉంటుంది కదా, అది ఎలా టెంపరీ జాబ్ కూడా కాదు. సో అందుకనే వాడు ఏం చేశాడంటే ఓకే సైన్ పెట్టేశాడు. ఈ స్కామ్ బర్స్ట్ అయిన తర్వాత ఐఆర్డిఏ ఒక రూల్ తెచ్చింది. ఏం రూల్ అంటే, మా దగ్గర పనిచేసిన మెంబర్స్ ఎవ్వరూ కూడా మా దగ్గర మానేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2 సంవత్సరాలు ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వకూడదు. దీనికి ఇష్టమైతేనే మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వండి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు నీకు ఎవరైనా అలాంటి ఈ బంపర్ ఆఫర్లు ఇచ్చినా కూడా నీ పదవి అయిపోయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాల వరకు నువ్వు జాయిన్ అవ్వకూడదు కదా, అవునా కాదా? ఇప్పుడు నీకు లంచం ఇచ్చి పని చేయించుకునేవాడు వాడేమన్నా సత్య హరిశ్చంద్రుడు అమ్మ? మాట మీద నిలబడిపోతాడా? 2 సంవత్సరాల తర్వాత రాజెవడో బంటెవడో. సో కాబట్టి మెంబర్స్ ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు కొంచెం హానెస్ట్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు. ఇలాంటి ఆఫర్లు ఇచ్చినా కూడా, ఒరే బాబు మాకు ఒక కండిషన్ ఇడిచింది. ఏంటా కండిషను? నేను ఈ జాబ్ అయిపోయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వడానికి లేదు, ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తావు, వెళ్ళి రూల్ ఫాలో అవ్వు అని చెప్తారు. మీకు అర్థమవుతుంది ఏం చెప్పాను? మీరు అనొచ్చు, సార్ 2 సంవత్సరాల తర్వాత జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా సార్. 1,000,000 దరిద్రాలకి అనంత కోటి ఉపాయాలు. అంటే ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇంకా ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. నువ్వు తప్పు చేద్దామని ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఎలా అయినా చేస్తావు. దాన్ని ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదు. తప్పు చేయకూడదనే ఇంటెన్షన్ నీకు ఏడవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నావు అమ్మా, 100 చెప్తావు, నువ్వు బాగాలేదంటావు, వాంతులు అవుతున్నాయి అంటావు, ఇంకోటి ఏదో అంటావు, క్లాస్లో ఉంటే ఇక్కడే కక్కేస్తానంటావు, ఏదో రీజన్స్ ఏవో చెప్తావు. అదే నీకు క్లాస్లో ఉండాలని ఉందనుకో, నిజంగా నీకు ఆ వాంతులు ఏ అవుతున్నా కూడా అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తావు, డీవియేట్ అవుదాం, దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం, ఇట్లా
ఇదంతా కూడా ఇంటెన్షన్ ప్రాబ్లం అంతే. మీరు అనొచ్చు 2 సంవత్సరాల తర్వాత జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా. తప్పు చేయాలనుకున్నాడు ఎలాగైనా చేస్తాడు. జాబ్ ఎందుకురా ఇప్పుడే డబ్బులు అడుగుతాడు, అయిపోయిందిగా. ఆ శాలరీ ఏదో ఇప్పుడే ఇచ్చేయి అని అంటాడు, అయిపోయింది. సో వాడు తప్పు చేయాలనుకుంటే ఎలా అయినా చేస్తాడు. సరే మనకు అవన్నీ ఎందుకులే కానీ అది పాయింట్ అనమాట. ఆఫర్ మే బీ పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఆఫర్ మీన్స్ ఆఫర్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు డూ ఏ వర్క్. నెగిటివ్ మీన్స్ ఆఫర్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్, నాట్ డూయింగ్ ఏ వర్క్. సో ఈరోజు మీరు కొత్తగా తెలుసుకున్న విషయం ఏంటి? పని చేయకుండా ఉన్నందుకు కూడా కాసు కుడింగే, డబ్బులు వస్తాయి. పని చేయకుండా ఉన్నందుకు కూడా, అంటే ఇన్నాళ్ళు పని చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి అనుకున్నారు, కానీ అప్పుడప్పుడు పని చేయకుండా ఉన్నందుకు కూడా డబ్బులు వస్తాయి. అదే నెగిటివ్ ఆఫర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్టాండింగ్ ఆఫర్, నేను తర్వాత చెప్తాను. దీన్నే టెండర్స్ అంటారు, టెండర్స్ టాపిక్లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్రాస్ ఆఫర్స్. క్రాస్ ఆఫర్స్ అనేవి ఇప్పుడు లేవమ్మా, ఒకప్పుడు పాత రోజుల్లో ఉండేవి. క్రాస్ ఆఫర్ అంటే ఏం లేదు, సేమ్ ఆఫర్ని ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుండు ఫెలో దగ్గర ఒక 1 ఎకర్ ల్యాండ్ ఉంది, 10 lakhs. నా దగ్గర కూడా అదే ఆఫర్ ఉంది. ఏంటంటే వాడికి ల్యాండ్ ఉంది కదమ్మా. సో ఈరోజు డేట్ అని చెప్పండి, 23rd March. నేను ఒక పేపర్ మీద పెన్ను పేపర్ తీసుకొని లెటర్ రాస్తున్నా మా ఫ్రెండ్కి. మై డియర్ జిఎఫ్ గుండు ఫెలో, మీ జిఎఫ్లు కాదులే. సో మై డియర్ జిఎఫ్, ఆర్ యూ రెడీ అండ్ విల్లింగ్ టు సెల్ యువర్ 1 acre ల్యాండ్ టు మీ ఫర్ 1 lakh? నీ దగ్గర ఉన్న 1 acre ల్యాండ్ని నాకు అమ్ముతావా అని చెప్పి. నేను 23వ తారీఖు, టైం ఎంత అయింది, 5:15 అయింది. నేను ఇప్పుడు లెటర్ రాశా. పాత రోజుల్లో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872 అంటే వాట్సాప్ ఉందా అప్పుడు? ఓన్లీ ఇన్స్టాగ్రామే ఉండేది కదమ్మా. అంటే మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ లెటర్స్, టెలిగ్రామ్స్ అంతే. చాలా రిమోట్ కమ్యూనికేషన్. అంటే నువ్వు ఒక పర్సన్కి ఒక మాట చెప్పాలంటే 4-5 రోజులు కూడా టైం పట్టే అవకాశం ఉండేది. 23వ తారీఖు నేను ఆఫర్ ఇచ్చా, నీ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది కదా, నేను కొంటాను 1 lakh అమ్ముతావా అని. 23వ తారీఖు లెటర్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో పోస్ట్ చేసి ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నా. వాడు 24వ తారీఖు పొద్దున్నే వాడికి ఏదో డబ్బులు అవసరం అయినాయి, పొలం అమ్మేద్దాం అని చెప్పి వాడు నాకు లెటర్ రాశాడు. నా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, నీకు తెలుసు కదా 1 acre ల్యాండ్, అది నేను నీకు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను 1 lakhకి, నువ్వు కొంటావా అని. వాడు డబ్బులు అవసరం అయ్యి నాకు లెటర్ రాశాడు. మరి నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ వాడికి తెలుసా? అంటే బై మిస్టేక్ ఇద్దరం సేమ్ ఆఫర్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం. దీన్నే క్రాస్ ఆఫర్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? అప్పుడప్పుడు మనం డిస్కషన్లో కూడా మనం అనేదే, మన ఫ్రెండ్ కూడా అదే మాట ఇద్దరు ఒకేసారి అంటారు చూసారమ్మా. సో అట్లా అదే క్రాస్ ఆఫర్. కానీ ఇది ఎప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎందుకు లేదంటే, ఒకప్పుడులో మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ చాలా స్లో ఉండేది కాబట్టి క్రాస్ ఆఫర్స్ ఉండేవి. ఈరోజు వాడు ఎక్కడున్నా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా వాడితో నువ్వు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే డేస్ టైం పడుతుందమ్మా నీకు. సో క్రాస్ ఆఫర్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా 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 తక్కువ ఇప్పుడున్న లెవెల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్కి. ఒకప్పుడు అంటే పిచ్చి రోజులు అవి వేరు, కమ్యూనికేషన్ చాలా స్లో ఉండేది, అట్లా క్రాస్ ఆఫర్స్ ఉండేవి. ఈ రోజుల్లో క్రాస్ ఆఫర్స్ ఎక్కడా ఉండవు. సో పాయింట్ ఏంటంటే, క్రాస్ ఆఫర్ ఉన్నంత మాత్రం యాక్సెప్టెన్స్ కాదు. అంటే ఏంటి? నా ఇంటెన్షను అతని ఇంటెన్షను సేమ్ అయినంత మాత్రాన కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అవ్వదు. మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్తా. కాంట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? 7 స్టెప్స్లో ఫస్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఓ ప్లస్ ఏ పి అయిందా, ఓ ప్లస్ ఓ పి అయిందా? ఓ ప్లస్ ఏ పి ఫర్ ప్రామిస్. ఆఫర్కి ఏం యాడ్ అవ్వాలి? అప్పుడే ప్రామిస్ వస్తుంది. ఆఫరు కలిస్తే ప్రామిసులు రావు. వాడు నాకు ఇచ్చింది ఆఫర్, నేను వాడికి ఇచ్చింది ఆఫర్. ఇట్ విల్ నాట్ కన్స్టిట్యూట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రామిస్. ప్రామిసే లేదంటే అగ్రిమెంట్ అవ్వదు. అసలు నువ్వు అగ్రిమెంటే వెళ్ళలేదంటే కాంట్రాక్ట్ కాదు. కమ్ అగైన్, నేనేం చెప్పాను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. క్రాస్ ఆఫర్స్లో రెండు ఏమిటి? ఆఫర్సే. ఎక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది? ఎవరో ఒకళ్ళు యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అది అక్కడ పాయింట్ ఏమంటాడంటే, ద క్రాస్ ఆఫర్స్ డు నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందా? 5వ పాయింట్ చదవండి ఒకసారి.
ఆ స్టేట్మెంట్ నిజంగా మీకు అర్థమైందా? క్రాస్ ఆఫర్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ని ఫామ్ ఎందుకు చేయవు? రెండిట్లో కూడా ఏముంది? ఆఫరే ఉంది. కాంట్రాక్ట్ కావాలంటే ఏం కావాలి? యాక్సెప్టెన్సా? యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్విటేషన్ టు రిసీవ్ ఆఫర్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆఫర్. వై? బికాస్ ఇన్విటేషన్ పేరులోనే ఉంది. ఆఫర్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఇన్వైట్ చేస్తున్నావు అంతే, అవి ఆఫర్స్ కాదు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, టూలెట్ బోర్డు పెట్టావు అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? నీ ఇల్లు ఖాళీగా ఉందని, ఆ ఇల్లు ఎవరికైనా అద్దెకి ఇవ్వడానికి నీకు నీకు ఐ మీన్ నువ్వు పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుతావని నీ కమ్యూనికేషన్ అంతే, ఇంటెన్షన్. అంతేగాని టూలెట్ బోర్డు ఫస్ట్ ఎవరు చూస్తే వాళ్ళకి నువ్వు ఇల్లు అద్దెకి ఇచ్చేసినట్టేనా? వాళ్ళు ఫస్ట్ రావాలి, మాట్లాడుకోవాలి, టర్మ్స్ నచ్చాలి, ఇద్దరి మధ్య ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ థాట్స్ జరగాలి, అప్పుడు కాంట్రాక్ట్లు క్రియేట్ అవుతాయి. అంతేగాని టూలెట్ బోర్డు ఫస్ట్ నేను చూశాను, వాడు ఆఫర్ ఇచ్చాడు, నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను, వాడు అసలు వచ్చింది ఆఫరే కాదు, దాన్ని ఐటీఓ అంటారు. ఐటీఓ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసరా? ఐటీఓ అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్విటేషన్ టు ఆఫర్. కమ్ అగైన్. ఇప్పుడు టూలెట్ బోర్డు లేకపోతే వాడు ఏం చేయాలి? ఒక కుర్చీ వేసుకొని అక్కడే రోడ్డు మీద కూర్చొని దారైపోయే వాళ్ళందరికీ, బాబో ఇల్లు ఖాళీగా ఉందమ్మా, ఇలాగా చెప్పుకోవాడు. అలా కూర్చొని చెప్పేంత ఖాళీ వాడికి లేదు కాబట్టి ఆడేం పెట్టాడు? అది టూలెట్ బోర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఆఫర్, ఇట్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ టెనెంట్స్ టు కమ్ అండ్ నెగోషియేట్ ద టర్మ్స్ విత్ ఓనర్. నీకు ఇల్లు కావాలంటే వచ్చి నాతో మాట్లాడరా బాబు అని చెప్పడమే టూలెట్ బోర్డు యొక్క ఇంటెన్షన్. అంతేగాని అది ఆఫరు కాదు, నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినంత మాత్రాన కాంట్రాక్ట్లు కూడా రావు. అది పాయింట్. నెక్స్ట్, మియర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎన్ ఆఫర్. మియర్ అంటే అర్థం జస్ట్ అమ్మ, ఎంఈఆర్ఈ. మియర్ అంటే అర్థం ఏంటి? జస్ట్. సో జస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ అంటే నీ ఇంటెన్షన్ కమ్యూనికేట్ చేసావు. నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేస్తే అది ఆఫర్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఏజ్ పెరిగిపోతుంది, పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అన్నావు. ఆడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని కాదు, నీ ఏజ్ బారైపోతుంది, పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నావు అంతే. అంటే యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యువర్ ఇంటెన్షన్. మియర్ అంటే అర్థం ఏం చెప్పాను? జస్ట్ స్టేట్మెంట్, నీ ఇంటెన్షన్ చెప్పావంతే, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ ఫ్రెండ్ దగ్గర కారు ఉందమ్మా, నీ దగ్గర కారు లేదు. ఓకే, వాడేదో కారు అమ్ముతానని చెప్పి వాళ్ళని వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు. అసలు ఆ విషయం తెలుసో తెలీదో నీకు అదంతా అనవసరం. నువ్వేమన్నావు అంటే, రోజు ఈ బళ్ళ మీద వాటి మీద ట్రావెల్ చేయలేకపోతున్నాను, అర్జెంటుగా ఒక కారు కొనుక్కోవాలి అని అన్నావు. మరి నువ్వు వాడి కారు కొంటానని చెప్పావా? నీ ఇంటెన్షన్ చెప్పావు. ఏంటి నీ ఇంటెన్షను? కారు కొనాలి అనే నీ ఇంటెన్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసావు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్. ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ ఆఫర్. ఎందుకు అవ్వదో చెప్పనా? అందులో ఎల్ఈ లేదు. ఏం లేదు? మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది సీరియస్నెస్, లీగల్ ఇంటెన్షన్ అంటే ఏంటో. అంటే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంటే అది ఆఫర్ అవుద్ది, లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ లేకపోతే అది జోక్ అవుద్ది, జోవియల్ స్టేట్మెంట్ అయ్యిద్ది అంతే. సరదాకి సొల్లు కబుర్లు మాట్లాడుకుంటారు కదమ్మా టీ షాపుల దగ్గర అట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కూడా రోజుకి మీ ఫ్రెండ్తో ఒక 2-3 బిజినెస్ ఐడియాలు మాట్లాడతారు. ఎవరిని చూసినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తినడానికి వెళ్ళారనుకో, బిర్యానీ షాప్ పెట్టాలరా, లేదా టీ తాగడానికి వెళ్ళారనుకో, ఈ అన్నకి ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయో మనం కూడా ఇలాంటి తోటి పెట్టాలరా. ఏది చూస్తే అది. అంటే రోజుకు ఒక 2-3 బిజినెస్ ప్రపోజల్స్ మైండ్లో వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమైనా చేస్తారమ్మా? చేస్తే ఎక్కడ ఉంటారు కాదు, అది వేరే విషయం. నెక్స్ట్, ఎన్ ఆన్సర్ టు ఏ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆఫర్. అంటే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పడం కూడా ఆఫర్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎవరో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా, ఆ క్వశ్చన్కి నువ్వు ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పావు, అది ఆఫర్ ఇవ్వడమా? నో, యూ జస్ట్ ఆన్సర్డ్ ఏ సింపుల్ క్వశ్చన్ బట్ యూ డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఆఫర్. అది పాయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్, యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది. యాక్సెప్టెన్స్ మనం రేపు క్లాస్లో మాట్లాడదాం. ఓకే, సో జస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్? వెన్ వన్ పర్సన్ సిగ్నిఫైస్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ టు అనదర్ పర్సన్. సిగ్నిఫై అంటే కమ్యూనికేట్ చేయాలి, కమ్యూనికేషన్ మ్యాండేటరీ. ఓకేనా? కమ్యూనికేషన్ చేయకుండా చూపులు కలిసిన శుభవేళ, నీ మనసు నాకు తెలుసు, నేను ఒకటే, నువ్వు నాకు నచ్చావు, నేను నీకు నచ్చలేదు, ఇవన్నీ వద్దు. సో వన్ పర్సన్ సిగ్నిఫైస్ హిజ్ విల్లింగ్నెస్ టు అనదర్ పర్సన్. ఏ ఇంటెన్షన్తో? విత్ ఏ వ్యూ టు అబ్టైన్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్.
నేను ఒక పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నా కారు అమ్ముతాను, నువ్వు కొంటావా? సో నేను ఒక పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నువ్వేమంటావు? ఎస్ ఆర్ నో. అది ఆఫర్ ఇచ్చే పద్ధతి. ఇప్పుడు నువ్వు పని చేద్దామని ఆఫర్ ఇచ్చావు కదా, అదే ఆఫర్ అవుద్ది, పాజిటివ్ ఆఫర్ అవుద్ది. అదే పని చేయకూడదని ఆఫర్ ఇస్తే, సో ఆఫర్ క్యాన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ ఆఫర్ డిస్కషన్ మా. సో రేపు యాక్సెప్టెన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం, యాక్సెప్టెన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో మీకు ఎగ్జామ్ 27th ఉన్నట్టుంది కదా. ఈరోజు ఎగ్జామ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటని? 27th, ఇవాళ 23rd, 4, 5, 6 3 days ఉంది. ఇఫ్ పాసిబుల్ అడిషనల్ అవర్స్ ప్లాన్ చేద్దాం. అంటే ఏదన్నా ఒక సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మన అవర్స్ ప్లాన్ చేద్దాం, ఏదో ఒకటి చేద్దాం. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.